ولید نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر جما دی تھیں۔ اف، اتنی خوشبخت ہے وہ کہ تیمور حیدر جیسا بندہ اس سے بات کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، اسے یاد کر کر کے راتوں کو سو نہیں پا رہا، رت جگہ منا رہا ہے، آہیں بھر رہا ہے۔ امیزنگ یار، امیزنگ۔ ولید تو حیرت سے پاگل ہو رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تیمور ایسی باتیں کر رہا ہے جن کا تعلق کسی لڑکی سے تھا۔ یار وہ تھی ہی ایسی کہ تیمور حیدر جیسے بندے کو بھی اس سے بات کرنے کا خواب دیکھنا پڑا، اور یہ خواہش سجانا پڑی کہ کاش وہ میرے سامنے بیٹھی ہو اور اس سے بات کر کے دیکھوں کہ وہ کیسی ہے، اس کا لہجہ، اس کی باتیں، اس کا انداز کیسا ہے، اس کی آواز کیسی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اگر بولے گی تو میرے دل پر قیامت کر دے گی، کیونکہ میں اس کی خاموشی سے ہی اتنا گھائل ہو چکا ہوں کہ اس کے بولنے کا ستم تو سہ ہی نہیں پاؤں گا۔ تیمور کے دل و دماغ میں وہ پھر سے آن بسی تھی، اور ولید تو جیسے دم سادے ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کیا بات ہے، اس طرح سے کیا دیکھ رہے ہو؟ تیمور نے اسے ہاتھ کے اشارے سے متوجہ کیا۔ دیکھ رہا ہوں کہ ایسی باتیں تیمور حیدر کر رہا ہے، خواب، خواہش اور لہجوں کی باتیں۔ حیرت کا مقام ہے یار۔ ولید حیرت سے مر جانے کو تھا۔ مجھے پتا تھا تم یہی کہو گے، تیمور نے سر جھٹکا، کیونکہ تمہیں بھی یہ پتا تھا کہ تم اپنی گزشتہ زندگی میں ایسی باتوں کے بارے میں کیا کیا بیان ریکارڈ کروا چکے ہو۔ ولید کے طنزیہ انداز پر تیمور بے ساختہ ہنس پڑا۔ ہاں پتا تھا، اس نے اعتراف کیا تھا۔ چلو شکر ہے تم نے اعتراف تو کیا، خیر اب یہ بھی بتا دو کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، کچھ پتا تو چلے۔ ولید نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر ڈالے، وہ سب کچھ جاننے کے لیے بہت بے چین ہو رہا تھا۔ تیمور ہلکے سے مسکرایا۔ یار اب کیا بتاؤں، یہ سارا معاملہ محض ایک نظر دیکھنے کا معاملہ ہے۔ وہ کون ہے یہ میں نہیں جانتا، کہاں ہے، فیصل آباد میں ہے، کیسی ہے، یہ بھی میرے بیان سے باہر کا سوال ہے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسی ہے، اسے دیکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیسی ہے۔ تم اسے دیکھو گے تو تب ہی سمجھ پاؤ گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، یوں میرے سمجھانے سے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے یار وہ لڑکی ہیں یا الجبرا؟ ولید نے آنکھیں پھیلائی۔ مجھے تو الجبرا سے بھی زیادہ مشکل لگی تھی وہ۔ تیمور اسے سوچ کر رہ گیا۔ او، یعنی اوکھی جگہ ہاتھ مارا ہے۔ بائی دا وے دیکھی کہاں ہے؟ کسی آفس میں، کسی پارٹی میں، یا کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں؟ ولید کا ایک اور سوال تیمور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر گیا۔ نہ کسی آفس میں، نہ کسی پارٹی میں، اور نہ ہی کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں۔ ولید کو بار بار حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ تو پھر کہاں؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ ایک بس میں، تیمور نے سکون سے بتایا۔ کیا بس میں؟ ولید اب کی بار تو حیرت کے جھٹکے سے اچھل بھی نہیں سکا تھا۔ ہاں بس میں، فیصل آباد کی ایک لوکل بس میں۔ میں پچھلے دنوں کام کے سلسلے میں فیصل آباد گیا تھا، تمہیں پتہ ہوگا شاید۔ تیمور نے اپنی مختصر سی لو سٹوری کی تمہید باندھی۔ پھر؟ وہ اسے مزید بولنے پر اکسا رہا تھا۔ پھر کیا یار، اس روز میری میٹنگ تھی اور میں میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے رات وہیں فیصل آباد میں ہی اپنی آنٹی کے گھر رکنا پڑ گیا تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر میں اپنی آنٹی کے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں روڈ بلاک ملا، جس کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ رش تھا، اور اسی رش میں ایک بس ایسی بھی تھی جو میری گاڑی کے بالکل ساتھ ہی کھڑی تھی۔ بس چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اسی فاصلے میں نے اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ یار میں نے سنا تھا کہ لڑکیاں لڑکوں کی پرسنالٹی پر فدا ہوتی ہیں، لیکن میرے ساتھ تو سارا معاملہ ہی الٹا ہوا ہے۔ الٹا میں اس لڑکی کی پرسنالٹی پہ فدا ہو گیا ہوں۔ مجھے اس کی صورت سے بھی زیادہ اس کی شخصیت کی تمکنت نے متاثر کیا ہے۔ میں دیکھتا رہ گیا کہ کوئی لڑکی اتنی باوقار بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ میں اس سے ملا نہیں، اس سے بات نہیں کی، اسے قریب سے دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی اسے دور سے ہی پرکھ لیا تھا، اور اسی دیکھنے اور اسی پرکھنے میں میرے دل کو یقین ہو گیا تھا کہ اس لڑکی میں کچھ خاص ہے، کچھ ایسا جو اسے سب سے منفرد بنا رہا ہے اور میرے دل کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ میں نے اسے وہیں دیکھا، وہیں پرکھا اور وہیں کھو دیا۔ دوبارہ اس کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو نہیں ملی، حالانکہ میں نے اس بس کو فالو بھی کیا تھا۔ تیمور کے لہجے میں حد درجہ افسوس تھا۔ ولید اس کے جذبات سے بے نیاز ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ تم نے ایک لڑکی کو بس میں دیکھا اور اس پہ فدا ہو گئے، یہاں تک کہ اس کا پیچھا کرنے لگے؟ اف، کتنی انٹرسٹنگ نیوز ہے یار، کل کے اخبار میں یہ نیوز فرنٹ پیج پر ہونی چاہیے۔ حیدر گروپ آف انڈسٹریز کا مالک تیمور حیدر فیصل آباد کی ایک بس میں کسی لڑکی کو دیکھ کر مر مٹا۔ ولید نے اس خبر کی سرخی بھی ترتیب دے ڈالی۔ تیمور نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے میرے دوست، پلیز ایسا مت کر دینا۔ اعتبار تو تمہارا بھی نہیں رہا میرے دوست، سڑکوں پر آتے جاتے لڑکیوں پر فدا ہونے لگے ہو۔
नज़र बाज हो गए हो। क्या भरोसा रह गया है तुम्हारा, ना जाने कब तुम्हें कोई अच्छी लग जाए और तुम उसका पीछा करने खड़े हो जाओ। वलीद ने उसका मजाक उड़ाया। यार, पहली बार, ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की मुझे अच्छी लगी है और तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हो। तैमूर को अफसोस हुआ, लेकिन वलीद को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उसका संजीदा होना ज़रा मुश्किल ही था। अरे वाह, ऐसी शानदार सी लव स्टोरी सुनकर मजाक नहीं उड़ाऊंगा तो और क्या शाबाश दूंगा तुम्हें। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि वो लड़की अगर 5 मिनट और वहाँ रुकती तो तुम यकीनन उससे कोर्ट मैरिज करके ही इसे घर ले आते। वलीद ने शरारत से उसे छेड़ा। ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स, मैं यकीनन ले आता, मगर वो इतनी आसानी से आने वाली नहीं थी। तैमूर का जवाब बेबस सा था। हाय, तो तुम 5 मिनट में इतना भी जान गए थे कि तुम्हें उसके मिजाज का भी पता चल गया। वलीद ने शदीद ताजुब का इजहार किया। कभी कभी किसी को जानने के लिए 5 सेकंड भी बहुत होते हैं मेरे दोस्त, और ये बात तुम भी यकीनन अच्छी तरह से जानते होगे कि मोहब्बत जब दिल पर हमला करती है तो वो वक्त, मौसम, मुकाम और हुलिया नहीं देखती। वो बस हमलावर होती है और इंसान की नस नस में अपने पंजे गाड़ देती है। इसलिए तो कहा जाता है कि मोहब्बत अंधी होती है, और उस अंधी मोहब्बत के शिकंजे में आकर तुम्हारे और मेरे जैसे बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे करने वाले लोग देखते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं कि इतनी सी देर में ये सब भी हो गया। तैमूर ने उसकी आंखों में देखते हुए बेहद संजीदगी से और बेहद गहराई से कहा, और ना जाने क्यों वलीद के मन में छुपे चोर ने उसे तैमूर के सामने नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया था। उसे दिल ही दिल में ये इतराफ़ करना पड़ा था कि वाकई मोहब्बत जब दिल पर हमला करती है तो वो वक्त, मौसम, मुकाम और हुलिया नहीं देखती। बिल्कुल ऐसे जैसे उसने वलीद के या फिर इज़्ज़त के दिल पर हमला करते हुए कुछ भी नहीं देखा था और उनकी नस नस में अपने पंजे गाड़ दिए थे और वो देखते रह गए थे। और अब तैमूर हैदर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वलीद एक हंगामा हेज सुबह का शिकार हुआ था और तैमूर एक हंगामा हेज शाम की लपेट में आ गया था। और इसी बात को महसूस करते हुए वलीद ने दोबारा उसके साथ कोई मजाक नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल का असीर था। उसके वजूद से, उसके ख्वास से और उसके मलबूस से तो वो खुशबू ही नहीं जा रही थी जो इज़्ज़त हैदर अपनी बेहोशी में ही उसके पास छोड़ गई थी। वो अभी तक उसी खुशबू के हसार में महका हुआ फिर रहा था। हालांकि इज़्ज़त हैदर की पेशरफ्त को उसने जुटला दिया था, मगर अपने अंदर के पागलपन को कैसे जुटलाता। वलीद, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए हो? तैमूर उसके खुद बहुत खामोश हो जाने पर हैरान हुआ। नहीं, कहीं नहीं, उसने बेसाख्ता चौंकते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। लगता है इधर भी कोई हमला हुआ है। तैमूर ने वलीद के सीने की तरफ इशारा किया। अरे नहीं यार, इधर तो रोज़ कोई ना कोई हमला होता है, रोज़ कोई ना कोई चेहरा अच्छा लगता है और रोज़ किसी ना किसी का पीछा करता हूँ। ये तो सिर्फ तुम हो जिसके साथ पहली बार ऐसा हुआ है, वरना हम तो जनाब अजली लोफर हैं। वलीद ने अपने आप को संभालने में महज चंद लम्हों का वक्त लिया था और दोबारा से अपने मूड पर आ गया था। कुछ तो अब मैं भी हो गया हूँ, तुम्हारे जैसी लोफराना हरकतें मुझ में भी आ गई हैं। तैमूर अपने बाल से हिलाते हुए खुजल से लहजे में कहता बेइख्तियार हंस पड़ा, जिस पे वलीद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। अब इन दोनों के जहन अपनी अपनी सोचों में आबाद हो चुके थे, इसलिए नशिस्त जल्दी बर्खास्त हो गई। वो काफ़ी देर से एक ही हालत में बैठा मुसलसल सामने टीवी स्क्रीन की सिम देख रहा था, और यूं ही देखते देखते उसके दिल से न जाने क्या ख्याल गुजरा था कि उसकी पेशानी एसी की ठंडक के बावजूद ठंडे पसीने से शराबूर हो गई। राजू, राजू, उसने फ़ौरन मुलाजिम को आवाज़ दी। जी साहब जी। उसके पुकारने पर राजू जिन की तरह हाजिर हुआ था। मेरे लिए पानी लेकर आओ। उसको बड़ी शिद्दत से पानी की तलब महसूस हुई। राजू अपने साहब की गैर होती हालत देखकर बड़ी तेज़ी से उल्टे कदमों किचन की तरफ भागा और अगले चंद लम्हों में वो ठंडे पानी का गिलास लिए उसके पास पहुंच चुका था, जिसे उसने एक सांस में ही ख़त्म कर दिया और फिर एक गहरी सांस खारिज की। क्या बात है साहब, क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो हैं ना? राजू को उसे देखकर तशवीश हुई। ठीक हूँ मैं, उसने तसल्ली दी। लेकिन फिर भी साहब, अचानक हुआ क्या है आपको? राजू को हैरानी भी हो रही थी। बस यार, किसी का ख्याल दिल से गुजरा है और दिल नातवा का हशर हो गया। उसने जैसे आ भरी। फारा बीबी का ख्याल था। राजू बिना कहे ही जान गया। आफाक ने एकदम चौंक कर उसे देखा तो गोया उसके दिल से गुजरने वाले ख्याल उसके घर के मुलाजमों को भी नजर आते थे। उसके दिल की हालत को और उसके जज्बात को आम लोग भी जानते थे। तो फिर वो छुप किससे रहा था? अपने माँ बाप से, अपने आप से, या फिर फारा से? मगर वो करता भी तो क्या करता? ना सबसे छुप सकता था और ना ही सब पर जाहिर हो सकता था। इसकी हालत तो बेबसी की सी हालत थी और देखने वाले उससे पूछते थे कि उसे हुआ क्या है। माफ़ी चाहता हूँ साहब,
मैं शायद गलत बोल गया हूँ। राजू ने इसे यूं खामोश और गुमसुम सा देखकर फौरन माजरत की। आफाक ने चौंक कर मतवज्जा होते हुए नफ़ी में सर हिलाया था और सोफे से उठ खड़ा हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। वो कहकर टीवी लॉन्च से निकलकर बाहर लॉन में आ गया। लॉन में मलगच्छा सा अंधेरा था, क्योंकि लॉन से ज़रा फासले पर लैंप पोस्ट रोशन थे, जिनकी रोशनी लॉन के इस हिस्से तक आते आते हासी मध्यम सी हो रही थी। वो इस मध्यम रोशनी में टहलता अपने दिल को और अपने असाब को सुकून देने की कोशिश कर रहा था। उसे अपने दिलो दिमाग में एक थकन सी उतरती हुई महसूस हो रही थी, एक ऐसी थकन जो उसकी कोशिश के बावजूद भी नहीं उतर रही थी, और वो उस थकन से अंदर ही अंदर नाढाल सा हो रहा था। इसी नाढाल सी कैफियत में इसे ना जाने कितनी देर गुजर गई थी कि अचानक वो गेट खुलने की आवाज़ पर चौंक गया। उसने पलट कर गेट की सिमत देखा, जहाँ से इश्तियाक यज़दानी की गाड़ी सबक रफ्तारी से चलती अंदर ड्राइवे पर आ रुकी, और अगले 2 मिनट में इश्तियाक यज़दानी और समीना यज़दानी गाड़ी से नीचे उतर आए। आफाक लॉन के जिस हिस्से में खड़ा था वहाँ कदरे अंधेरा था, इसलिए वो मुतमईन था कि वो उसे नहीं देख पाएंगे और अंदर चले जाएंगे, मगर समीना यज़दानी अंदर की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गईं। आफाक, उन्होंने मलगच्छे से अंधेरे में भी उसका हवाला पहचान लिया था। उनकी आवाज़ पर इश्तियाक यज़दानी के कदम भी रुक गए। आफाक को उनकी सिमत कदम बढ़ाने ही पड़े। अस्सलाम वालेकुम, उसने करीब आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, अभी तक जाग रहे हो? इश्तियाक यज़दानी ने उसे सर से पांव तक हासी गहरी और जांचती हुई नज़रों से देखा। बस आजकल मौसम ही कुछ ऐसा है, नींद नहीं आ रही थी, अजीब बेचैनी सी हो रही है, इसलिए ज़रा फ्रेश होने के लिए लॉन में निकल आया था। खैर, आप सुनाएं, आप लोग कहाँ गए हुए थे? आफाक ने ज़रा नॉर्मल तरीके से जवाब देने की कोशिश की। हम लोग नैरा की तरफ गए थे, उसकी तबीयत ख़राब थी। वहीं हैदर भाई और राबिया भाभी भी आ गए थे, इसलिए बातों बातों में टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। इश्तियाक यज़दानी ने इसे तफसील से जवाब दिया। चले, अच्छी बात है, आप लोगों का टाइम तो अच्छा गुजर गया ना? उसने हल्के से सर हिलाया। लेकिन तुम्हारा टाइम अच्छा क्यों नहीं गुजर रहा? नींद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? समीना यज़दानी ने सवाल किया। बस बताया तो है, आजकल मौसम ही कुछ ऐसा है। आफाक ने लापरवाही से कंधे अचकाए। चलो, अगर मौसम ही कुछ ऐसा है तो हम भी थोड़ी देर बाहर के ताज़ा माहौल में ज़रा फ्रेश हो लेते हैं। आओ बैठते हैं यहाँ। इश्तियाक यज़दानी अंदर जाने का इरादा तर्क करते हुए लॉन चेयर्स की तरफ बढ़ गए थे। मजबूरन आफाक को उनके पीछे कदम बढ़ाने पड़े। बैठो। उन्होंने अपने मुकाबिल वाली कुर्सी की सिमत इशारा किया। वो उनके इशारे पे चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। बेवजह की मसरूफियत इंसान को इसी तरह थका देती है, जैसे तुम थक चुके हो। उनकी बात पे आफाक ने सर उठाकर उनके चेहरे की तरफ देखा। मैं थक चुका हूँ, उसने अपनी तरफ इशारा किया। हाँ, तुम थक चुके हो, और अब तुम हमें थका रहे हो, सता रहे हो हमें। इश्तियाक यज़दानी का शिकवा ज़ुबान पर आ ही गया था। ऐसा मत कहें, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बस जो कुछ हो रहा है इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं। आफाक का लहजा धीमा पड़ गया। तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है तो फिर किसका इख्तियार है? उन्होंने बेसाख्ता सवाल किया, मगर आफाक जवाबन खामोश ही रहा, क्योंकि उसके पास इनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। आफाक, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, उन्होंने तहम्मुल से कहा। आई एम सॉरी, मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई भी जवाब नहीं है, बल्कि मुझे तो यूँ कहना चाहिए कि मेरे पास तो अपने लिए भी कुछ नहीं है। उसने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया। वो दोनों मियाँ बीवी तड़प उठे। ये क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। उसने उनकी तड़प का कोई नोटिस नहीं लिया। आफाक, आखिर बात क्या है? तुम हमें बताते क्यों नहीं हो कि क्या हो गया है तुम्हें? समीना यज़दानी कहते हुए रूहानसी सी हो गई। मैंने कहा ना, मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। आफाक तो जैसे हर तरह से अपने आप को पत्थर किए बैठा था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे पास ना हमारे सवालों का जवाब है, ना फारा के सवालों का। तो फिर किसके सवालों का जवाब है तुम्हारे पास? वो रोते हुए बिफर गईं। मैं फारा को जवाब दे चुका हूँ, उसने बेहद सपाट से अंदाज में इंकिशाफ किया। फारा को जवाब दे चुके हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा जवाब? इश्तियाक यज़दानी बुरी तरह चौंके। मैंने उससे माजरत करने के लिए फ़ोन किया था। उसने पूछा, किस चीज़ की माजरत? तो फिर मैंने उसे जवाब दिया कि तुमसे शादी ना करने की माजरत। आफाक ने उन्हें शिशद्दर कर डाला था। वो दम बखुद सी उसे देख रही थी, और ऐसा ही कुछ हाल इश्तियाक यज़दानी का भी था। तुमने फारा को जवाब दे दिया, इनकार कर दिया शादी से? वो बमुश्किल बोल पाई थी। जी, मैंने उससे माजरत कर ली, उसने एतराफ़ किया। माजरत? ये लफ्ज़ उनकी ज़ुबान पर आकर दम तोड़ गया, और देखते ही देखते उनका पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। उनकी गैर होती हालत पर वो दोनों बाप बेटा ही चौंक गए।
आफाक बेसाहता ही उन्हें थामने के लिए अपनी कुर्सी से उठा था। खबरदार, इसे हाथ मत लगाना, हमें तुम्हारे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। इश्तियाक यज़दानी का रंग बदल चुका था। वो खुद उनकी तरफ बढ़े और आफाक अपनी जगह पर जैसे जम सा गया था। उसके कदम पथरा गए थे और चेहरे पर एक तमाचा सा पड़ा था। आखिर उसके माँ बाप ने उसके हाथ के लम्स को और उसके बाजू के सहारे को दुत्कार दिया था। उसके लिए इससे बड़ी ज़लालत और उससे बड़ी अजियत और क्या हो सकती थी भला। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और कानों में साएं साएं सी होने लगी। उठो समीना, अंदर चलो। उन्होंने खुद आगे बढ़कर समीना यज़दानी को सहारा देकर उठाया और अपने साथ अंदर ले गए। आफाक वहीं का वहीं खड़ा रह गया। इश्तियाक यज़दानी हासी गहरी नींद सो रहे थे जब किसी के कुराहने की आवाज़ पर उनकी नींद का तसलसल टूट गया। उन्होंने आंखें खोलकर देखा, कमरे में मुलगच्छा सा अंधेरा था और कुराहने की आवाज़ बाथरूम की तरफ से आ रही थी। वो एकदम उठकर बैठ गए और फ़ौरन हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा लैंप जला दिया। समीना, उन्होंने बेड की तरफ देखा। बेड खाली था। इश्तियाक यज़दानी के छक्के छूट गए थे। वो एकदम उठकर बाथरूम की तरफ भागे। समीना, समीना। वो बाथरूम के पास ही कलीन पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। उन्होंने उनके करीब दो जानों बैठते हुए बमुश्किल उन्हें सीधा किया, लेकिन उनके पुकारने के बावजूद समीना यज़दानी के मुंह से कुराहने की आवाज़ के सिवा और कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। समीना, क्या हुआ है तुम्हें? आंखें खोलो समीना। इश्तियाक यज़दानी हद से ज़्यादा परेशान हो गए। समीना यज़दानी की इस तशवीशनाक हालत पे उनके हाथ पैर फूल गए और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। समीना। उन्हें बार बार पुकारने के बाद जब कुछ ना सूझा तो वो उन्हें वहीं छोड़कर बुखलाए हुए बाहर की तरफ लपके और मुलाजमों को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देते हुए सीढ़ियाँ उतर आए। साजदा, साजदा, राजू, कहाँ हो तुम लोग? उन्होंने बाहर लॉन में निकलते ही मुलाजमों को और भी ज़ोर से पुकारा था और जैसे जैसे उनकी आवाज़ कानों में पड़ती गई थी, सबके सब मुलाजिम गहरी नींद से उठने के बावजूद भी भागे आए थे। गफूर, तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, बेगम साहिबा को लेकर अस्पताल जाना है। वो ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहकर दोबारा अपने बेडरूम की तरफ भागे और फिर बड़ी मुश्किल से मुलाजमों की मदद से समीना यज़दानी को उठाकर गाड़ी तक ले आए और अभी उन्हें गाड़ी में डाल ही रहे थे कि बाहर शोर की आवाज़ सुनकर गहरी नींद सोया आफाक भी उठकर बाहर निकल आया। साजदा, क्या हुआ है? ये शोर कैसा है? आफाक ने बाहर से सुनाई देने वाली मुलाजमाओं की और इश्तियाक यज़दानी की आवाज़ों के मुतल्लिक पूछा। अरे साहब जी, आपको नहीं पता, बेगम साहिबा की तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ होश नहीं है, इसीलिए बड़े साहब जी उनको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। साजदा ने उजलत में बताया और समीना यज़दानी का दुपट्टा लेकर बाहर चली गई। आफाक दम बखुद सा रह गया। उसके कदमों तले से ज़मीन सिरक गई। उसकी माँ बीमार थी, बेहोश थी और इसे किसी ने भी खबर ही नहीं दी। वो मुतमईन बेखबर सोता रहा। माँ की तबीयत का एहसास होते ही वो एकदम से सरपट भागा, लेकिन तब तक इश्तियाक यज़दानी गाड़ी में सवार हो चुके थे। पापा प्लीज़ रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हुआ है मम्मा को? आपने मुझे बताया भी नहीं। वो गेट की तरफ सिरकती गाड़ी की खिड़की में झुकते हुए हासे रूहान से लहजे में बोला, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं। उन्होंने इंतहाई सख्त और तल्ख अंदाज में कहते हुए ड्राइवर को इशारा किया और ड्राइवर उनके इशारे पर रफ्तार बढ़ाते हुए गाड़ी निकाल ले गया। आफाक अपने बाप की इतनी बेगानगी और लाताल्लुकी पर शिशद्दुर सा हो गया। उन्होंने कितनी आसानी से इसे पराया और खुद से अलग कर दिया था। कुछ बताए बगैर ही चले गए थे। भाई उठें प्लीज़, मुझे स्कूल ड्रॉप कर दें, मैं लेट हो रही हूँ। कुकू ने इंतहाई गहरी नींद सोए वलीद को कंधे से पकड़कर झंझोड़ दिया और वो जो तकरीबन सुबह 4 बजे आकर बिस्तर पर गिरते ही नींद से बेसुध हो गया था, उस अचानक हमले पर हड़बड़ा गया। क्या बात है कुकू, क्यों जगा रही हो? वलीद ने काफ़ी बुखलाए हुए अंदाज में पूछा। मुझे स्कूल जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दें। कुकू ने एक बार फिर से जैसे इल्तिजा की। मैं ड्रॉप कर दूँ? तो वहीद कहाँ है? इसने छोटे भाई का पूछा। बीमार है, बुखार है उसे। कुकू झिंझलाई। ओह, तो ये मसला है। वो सुनते ही उठ के बैठ गया और अपने सोए हुए असाब को ठिकाने पे लाने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वो अपने ऊपर से चादर परे हटाकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। भाई, मैं ऑलरेडी तैयार हूँ, बस आपके तैयार होने का इंतज़ार है। कुकू उसकी गायब दिमागी पर हुफ्की से बोली। ओह सॉरी स्वीट हार्ट, मुझे भी बस तैयार ही समझो, तुम चलो मैं आया। उसने कुकू की हुफ्की भरे अंदाज पर मुस्कुराते हुए उसका गाल थपका। वो सर हिलाकर बाहर निकल गई। उसके पीछे 2 मिनट बाद अपना तौलिया कंधे पर डाले वो भी अपने कमरे से बाहर आया और इंतहाई ढीले ढाले और सुस्त से अंदाज में कदम उठाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अरे, उसने तुम्हें जगा दिया? जुबैदा बेगम दूसरे कमरे से वहीद और कुकू के कपड़े धोने के लिए लेकर अभी बाहर ही निकल रही थी
کہ ولید کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ولید رات بھر کام کرنے کے بعد صبح منہ اندھیرے تھکا ہوا آیا تھا۔ ظاہر ہے جگانا تو تھا ہی، وہ بیچاری اور کیا کرتی۔ ولید نے کندھے اچکائے، لیکن میں نے اسے کہا بھی تھا کہ اسے میں چھوڑ آتی ہوں، پھر بھی وہ باز نہیں آئی۔ زبیدہ بیگم کو بیٹی پر غصہ آیا۔ تو اچھا کیا نا اس نے کہ مجھے جگا دیا، آپ اتنی دور کیسے جاتی اور کیسے آتی؟ اس نے تو آپ کا بھلا ہی سوچا ہے نا۔ ولید نے نرمی سے سر جھٹک کر دوبارہ باتھ روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میرے بھلے کو چھوڑو، مجھے تو تمہاری فکر ہو رہی ہے، تمہاری نیند بھی پوری نہیں ہو سکی۔ وہ متفکر ہونے لگی۔ ارے ڈونٹ وری امی، نیند پوری نہ ہونا تو اب روٹین کا حصہ ہے، اور روٹین کے ساتھ انسان خود بہت ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے بھلا؟ وہ لاپرواہی سے کہتا نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ زبیدہ بیگم افسوس سے سر ہلاتی ہوئی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ ان تینوں بہن بھائیوں کے بغیر دھلے کپڑے الگ الگ کر کے رکھنے لگی، کیونکہ وہ پہلے ولید اور وحید کے کپڑے دھو کر رکھتی تھی اور بعد میں ککو کی اور اپنی باری آتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایسا ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں ولید نہا کر باتھ روم سے نکل بھی آیا اور بالوں میں تولیہ رگڑتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک چارپائی پہ رکھے کپڑوں کے ڈھیر پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دم ٹھٹک گیا اور بے ساختہ پکار اٹھا، امی۔ اس نے اتنے دل دہلانے والے انداز میں پکارا کہ زبیدہ بیگم کے ہاتھ سے سرف کا پیکٹ چھوٹ کر پورے زور و شور سے گھومتی واشنگ مشین میں جا گرا۔ ہائے میرے اللہ، کیا ہو گیا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی طرف پلٹی۔ میری بلو شرٹ۔ وہ تیر کی سی تیزی سے لپک کے کپڑوں کے ڈھیر کے پاس آیا اور اس میں سے اپنی بلو اور بلیک لائننگ والی شرٹ کھینچ کے نکال لی۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہاری بلو شرٹ کو؟ زبیدہ بیگم کا دل ابھی تک ٹھکانے پر نہیں آیا تھا۔ ہوا نہیں ہے، مگر ہونے ہی والا تھا کہ میری نظر پڑ گئی اور یہ شرٹ بال بال بچ گئی۔ وہ تو بھلا ہو ککو کا جس نے آج مجھے زبردستی جگا دیا، ورنہ آپ نے تو میرے کف افسوس ملنے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو بس بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ولید اس شرٹ کو بڑی چاہ سے جھاڑ پونچھ کے پلٹ گیا، مگر یہ شرٹ تو بھی دھلی کہاں؟ اتنے دنوں سے کھونٹی سے لٹکی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ یہ شرٹ دھل چکی ہے امی، اور اتنے دنوں سے کھونٹی سے نہیں، میرے دل سے لٹکی ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے زیر لب کہتا ہوا ذرا سا مسکرایا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اس کی بات سن نہیں سکی تھی۔ کچھ نہیں، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شرٹ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں اب اسے الماری میں رکھ رہا ہوں۔ وہ ذرا سا رکنے کے بعد پھر کمرے کی طرف بڑھا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے اس شرٹ میں کہ اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ مسلسل حیرانی کی زد میں تھی، کیونکہ ولید کا لہجہ کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ امی، یوں سمجھ لیں کہ ساری بات ہی اسی ایک شرٹ میں ہے۔ وہ جاتے جاتے پھر ٹھہرا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ جیسے کچھ سمجھ گئی تھی۔ یہی بات ہے، اس نے مبہوم سا اقرار کیا۔ کون ہے وہ؟ زبیدہ بیگم کا انداز دوستانہ ہو گیا۔ میرے نزدیک خوشبو کا پیکر، اس نے ایسے مسحور لہجے میں بتایا جیسے اس کے لہجے میں اس کی خوشبو بس گئی ہو۔ بھائی؟ ککو اسے ابھی تک کندھے پر تولیہ ڈالے کھڑے دیکھ کر ایک دم چیخ اٹھی۔ ولید اس کی چیخ پر گڑبڑا کے اس خوشبو کے حصار سے باہر آیا۔ او نو! اس نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے برآمدے میں لگے وال کلاک کی سمت دیکھا۔ بس یار بس، میں 2 منٹ میں آیا۔ وہ ککو سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور اپنی شرٹ الماری میں رکھنے کے بعد دوسری شرٹ پہن کر بٹن بند کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ چلو آ جاؤ اب۔ وہ ککو کو اشارہ کرتے ہوئے بائک نکالنے لگا۔ اوکے امی، خدا حافظ۔ اور پھر وہ بہن بھائی آگے پیچھے خدا حافظ کہتے گھر سے باہر نکل گئے۔ صبح کا وقت تھا اور کراچی کی سڑکیں تھیں جن پر اس وقت ٹریفک کا اتنا ہجوم تھا کہ تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں تھی۔ جب روڈ پہ کوئی سگنل سرخ ہوتا تو آگے پیچھے ایک دوسرے کے تعاقب میں بھاگتی دوڑتی گاڑیاں ایک ہی جگہ پر چابی والے کھلونے کی طرح سٹاپ ہو جاتی، اور ان رکی ہوئی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ بے چینی کے مارے حرکت میں آ جاتے، اور ولید رحمان گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کی بے چینی سے لطف اندوز ہوتا اپنی بائک پر بیٹھا گنگناتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جب اس نے ذرا فاصلے پر کھڑی گاڑی میں بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ جواباً وہ لڑکی بھی مسکرائی، جس پر ولید نے دوبارہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بھائی؟ ککو نے اسے پیچھے سے کافی آہستگی سے پکارا۔ اس نے فوراً گردن موڑ کر ککو کو دیکھنے کی کوشش کی۔ لیفٹ سائڈ پر بھی ایک گاڑی ہے، وہ لڑکی بھی آپ کو ہی دیکھ رہی ہے، اس کی طرف بھی دیکھے نا، کتنی پیاری ہے وہ۔ ککو نے اسے کسی اور طرف متوجہ کرنا چاہا۔ ککو؟ ولید نے اسے سرزنش کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھنا چاہا، مگر ککو کو دیکھنے کی کوشش میں اس کی نظر بائیں طرف کھڑی اس گاڑی پر جا پڑی جس میں بیٹھی لڑکی بقول ککو کے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عزت؟ ولید کے ہونٹوں پر ایک غیر محسوس سی جنبش ہوئی، اور وہ لڑکی اس غیر محسوس سی جنبش سے بھی پہچان گئی تھی کہ اس کے ہونٹوں نے کس کا نام چھوا ہے۔ وہ بہت دیر سے اسے ہی تو دیکھ رہی تھی،
लेकिन वो نہ جانے کہاں کہاں اور کس کس کو دیکھ رہا تھا، مگر عزت حیدر کی طرف دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گیا اور اس کے ہونٹوں کی گنگناہٹ ایک دم تھم سی گئی۔ پھر وہ آہستگی سے نظریں پھیر کر دوبارہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ بے ساختہ عزت نے اسے پکار کر متوجہ کرنا چاہا، لیکن پھر اس کی بائک کے پیچھے بیٹھی یونیفارم میں ملبوس انتہائی نو عمر سی لڑکی کو دیکھ کر اسے خود پر قابو پانا پڑا اور وہ اسے پکارتے پکارتے رک گئی۔ اتنے میں سگنل بھی گرین ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی بڑھا کر اس کی بائک کے آگے لے آتی، وہ ایک دم اپنی بائک اڑا لے گیا اور دوبارہ پلٹ کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ عزت لب بھینچتے ہوئے اسٹیئرنگ پر مکہ رسید کر کے رہ گئی۔ اتنے سارے لوگوں میں آفاق یزدانی مجرم بنا کھڑا تھا، کیونکہ ثمینہ یزدانی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور تقریباً سب ہی اسی ہارٹ اٹیک کا ذمہ دار آفاق یزدانی کو ہی سمجھ رہے تھے۔ آخر رات کو ہی تو ثمینہ یزدانی کو پتہ چلا تھا کہ آفاق نے فارا کو فون کال کی تھی، اور اس فون کال میں اس نے فارا سے جو کچھ کہا تھا، اسے جان کر وہ دل پر صدمہ نہیں سہ پا رہی تھی، اور رات کے 3 بجے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے بستر سے ٹھیک ٹھاک اٹھی تھی اور واش روم سے واپس آتے ہوئے اچانک سینے میں اٹھنے والے درد سے دوہری ہو کر نیچے فرش پر جا گری تھی۔ تب سے اب تک بے ہوش پڑی تھی۔ وہ سب ان کے ہوش میں آنے کے منتظر بیٹھے ان کی زندگی کے لیے دعا کر رہے تھے، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹا اپنی اپنی جگہ پر چپ، خاموش اور گمسم سے بیٹھے تھے، کیونکہ 4 سال پہلے بھی ان کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہو چکا تھا، اور اس نقصان کے بعد دوبارہ کسی ایسے نقصان کا حوصلہ اور ہمت نہیں رکھتے تھے جو انہیں ایک بار پھر خالی کر کے رکھ دیتا۔ اسی نقصان کو سوچتے ہوئے وہ اندر سے خوف زدہ بیٹھے تھے، لیکن زبان سے اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ البتہ وہاں موجود سب جانتے تھے کہ وہ دونوں باپ بیٹا کیوں چپ ہیں اور کس خوف نے ان کی قوت گویائی سلب کر رکھی ہے۔ اسی لیے رضا حیدر نے اپنے برابر بیٹھے اشتیاق یزدانی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ کہاں جانتے تھے کہ وہ کس کیفیت کی زد میں ہے۔ دیکھو، تم لوگ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ثمینہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ سے ہمیشہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ ابھی تو اسے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، اس کی خوشیاں دیکھنی ہیں، اپنے ارمان پورے کرنے ہیں۔ رضا حیدر نے ان کا کندھا تھپکا۔ کیسی شادی، کیسی خوشیاں اور کیسے ارمان حیدر بھائی؟ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے جس کی شادی، جس کی خوشیاں اور جس کے ارمان ہم پورے کریں گے۔ ہمارا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ 4 سال پہلے مر چکا ہے۔ اشتیاق یزدانی کے ایسے شفاق الفاظ پہ رابعہ بیگم، منزہ رحیم اور نیرا احمد کے دل مٹھی میں آ گئے۔ آفاق نے بھی اپنے باپ کی ایسی شفاق اور دل چیر دینے والی بات پر گردن موڑ کر ان کے چہرے کی سمت دیکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بہت پتھریلے سے محسوس ہو رہے تھے۔ آفاق ان کے ایسے رویے پر لب بینچ کے رہ گیا۔ وہ اندر ہی اندر دوہری اذیت کا شکار تھا، لیکن اپنی اس اذیت کو بیان نہیں کر پا رہا تھا، اور کوئی اسے یا اس کی اذیت کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے سگے ماں باپ بھی نہیں، بلکہ وہ بھی نہیں جو اس کے بہت قریب، اس کے سینے کے اندر، اس کے دل میں رہتی تھی، اور دل میں رہ کر بھی دل کی حرکات و سکنات سے انجان اور بے خبر ہی تھی۔ آفاق ایک دم وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا اور طویل راہداری عبور کر کے باہر سیڑھیوں پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ اس کے پاس اپنی اور اپنے ماں باپ کی اذیت کا کوئی حل نہیں تھا، اور جو حل تھا وہ اسے کر نہیں سکتا تھا، مگر اب اس کے ارد گرد بے بسی کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت ہتھیار ڈال دے گا اور اس بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا۔ آخر کب تک وہ اکیلا اس بے بسی کی جنگ کو لڑ سکتا تھا؟ آفاق! اس کے بالکل برابر سے تیمور حیدر کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر اپنے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ کیا پرابلم ہے؟ تیمور اس کے برابر کھڑا سامنے مین گیٹ سے لوگوں کی آمد و رفت دیکھ رہا تھا، البتہ مخاطب وہ اسی سے تھا۔ نتھنگ۔ آفاق نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا اور گہری سانس کھینچتے ہوئے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسا کر وہ بھی سامنے مین گیٹ کی طرف ہی دیکھنے لگا۔ کسی کو پسند کرتے ہو؟ تیمور نے انتہائی سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ہاں، اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے سے لہجے میں اعتراف کیا۔ کس کو؟ تیمور حیدر کا سوال بہت ہی فطری تھا۔ فارا رحیم کو۔ آفاق کا جواب بہت ہی چونکا دینے والا تھا۔ وٹ؟ فارا کو؟ تو پھر تم اس سے شادی سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تیمور کو انجھمبا ہوا۔ کب کر رہا ہوں یار؟ اس نے تلخی سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تیمور کو الجھن ہوئی۔ میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فارا سے شادی سے انکار نہیں کر رہا۔ اگر میرے ماں باپ اس طرح خوش ہوتے ہیں تو ایسے ہی صحیح، وہ اپنی خوشی، اپنے ارمان پورے کر لیں۔ وہ جب کہیں گے میں فارا کو لے آؤں گا، میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے۔ آفاق بے تاثر سے انداز سے کہہ کر وہاں سے ہٹ گیا، اور تیمور اس کے ایسے اقرار پر مزید الجھن کا شکار ہو گیا۔ یعنی وہ یہ سب ماں باپ کے لیے کر رہا تھا، اپنے لیے نہیں۔
बाल देखे हैं आपने, कितने खुश्क और बेरौनक हो रहे हैं। बेगुल ने अपने कदमों के करीब नीचे फर्श पर बैठी मावरा के बालों को उलट पुलट करते देखते हुए हुफ्की का इजहार किया। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह, खुश्क और बेरौनक। मावरा ने लुकमा दिया। सिलाई मशीन पर झुकी बेगुल का कुर्ता सिलाई करती आफिया बेगम के हाथ ठटके। उन्होंने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर मावरा को देखा, लेकिन वो अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ मतवज्जा थी। मेरा बच्चा, अपने बालों को भी खुश्क और बेरौनक इंसान खुद बनाता है और अपनी ज़िंदगी को भी खुश्क और बेरौनक खुद ही करता है। इंसान के बाल और ज़िंदगी इंसान से इसकी तवज्जो मांगते हैं। तवज्जो ना दो तो बाल और ज़िंदगी उजाड़, वीरान और बेरंग हो जाते हैं। उलझते हैं तो फिर उलझते ही चले जाते हैं। लाख संवारो फिर नहीं संवरते, बल्कि इनको संवारने में उल्टा तकलीफ़ होती है। और जब इंसान इस तकलीफ़ से गुज़रता है तो फिर सोचता है कि वो पहले ही तवज्जो दे लेता तो अच्छा होता, क्योंकि बालों को और ज़िंदगी को चमकदार बनाने के लिए बड़े बड़े तरीके और बड़े बड़े हरबे आजमाने पड़ते हैं। बीगुल तेल की शीशी उठाकर मावरा के बालों में मसाज करने लगी। लेकिन बीगुल, मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो तवज्जो नहीं देते। मैं तरीके भी आजमाऊंगी और हरबे भी, और देखिएगा ज़िंदगी कैसे चमकदार होती है। मावरा ने नज़र उठाकर आफिया बेगम को देखा, लेकिन वो सिलाई मशीन के सामने बैठी बीगुल का कुर्ता सिलाई करने में मसरूफ़ थी। मावरा की बात पर उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, यूं जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, बीगुल ने सदके दिल से कहा। आफिया बेगम अंदर ही अंदर उनकी बात पर कुड़ कर रह गई, लेकिन कहा फिर भी कुछ नहीं। आमीन। मावरा ने भी जवाबन बड़े दिल से आमीन कहा। और बीगुल अभी उसके बालों में तेल से मसाज कर ही रही थी कि अचानक मावरा का मोबाइल बज उठा। मोबाइल चूंकि पहले ही उसके हाथ में था, इसलिए फारा का नंबर उसने पहली नज़र में ही पहचान लिया। किसका फ़ोन है? बीगुल ने हाथ रोक कर पूछा। फारा का, वो कहते हुए फर्श से उठ खड़ी हुई। आफिया बेगम ने चौंक कर देखा। मावरा मोबाइल लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। अब मोबाइल लेकर दिया है तो फिर फ़ोन तो आएंगे ना, सिर्फ पास रखने के लिए, गेम खेलने के लिए या महज देखने के लिए तो नहीं ना लिया उसने। बीगुल ने तेल की शीशी का ढक्कन बंद करते हुए कहा और घुटनों पर हाथ रखकर उठ खड़ी हुई। आफिया बेगम एक बार फिर चुपचाप दोबारा अपने काम की तरफ मतवज्जा हो गई, लेकिन उसके बावजूद उनका ध्यान मावरा की आवाज़ की तरफ ही था, जो नेटवर्क और सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन सुनने के लिए छत पर चली गई थी। हाँ हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। मावरा एक हाथ में मोबाइल पकड़े फ़ोन सुन रही थी और दूसरे हाथ से अपने तेल लगे बालों को समेटने की कोशिश कर रही थी। मावरा, वो शादी के लिए मान गया है। फारा के लहजे में दुख की लर्जिश थी। कौन? मावरा का ध्यान अपने घर के साथ वाली छत की तरफ चला गया था, इसलिए बेदहानी से पूछ बैठी। वही जो माजरत हुआ हो रहा था। फारा के अंदर की तलखी लहजे में उमड़ी। अच्छा, वही जो मोहब्बत में गुलाम नहीं हुआ मगर माजरत हुआ हो गया था। मावरा को जैसे याद आ गया। हाँ वही। अब की बार फारा का लहजा धीमा हो गया। तो क्या अब वो गुलाम होने के लिए तैयार है? मावरा के लहजे की काट कभी कभी बहुत नुमायाँ हो जाती थी और वो इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं करती थी। ये तो मुझे नहीं पता, बस इतनी खबर पहुंची है कि वो शादी के लिए तैयार है। फारा के लहजे में किसी खुशी की कोई झलक नहीं थी। वैसे जहन में ये सवाल उठता है कि आखिर वो तैयार कैसे हो गया। मावरा ने वजह जाननी चाहिए। 2 रोज़ पहले समीना आंटी को हार्ट अटैक हुआ था, फारा ने आहिस्तगी से बताया। ओह अच्छा, तो इस गुलाम की रजामंदी के पीछे वजह हार्ट अटैक है। मावरा ने पुरसोच और समझने वाले अंदाज में कहते हुए सर हिलाया। बिल्कुल, फारा ने इतराफ़ किया। सदके जाऊँ इस हार्ट अटैक के। मावरा की तरफ से तंज का एक और नश्तर चलाया गया। फारा खामोश ही रही। तो फिर अब आप जनाब का क्या इरादा है? मावरा ने आगे का पूछा। मेरा कोई इरादा नहीं है। फारा का जवाब इनकार में था। मतलब? मावरा का सवाल ना समझी लिए हुए था। मतलब ये कि मैं ये शादी नहीं करूँगी। फारा ने उसे साफ साफ अपने इरादे से आगाह किया। कौन कहता है कि तुम ये शादी नहीं करोगी? मावरा के लहजे में इस तहज़ा उतरा हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारा? फारा चौंकी। मेरा मतलब है कि तुम ये शादी करोगी और ज़रूर करोगी, क्योंकि तुम्हारी रस्सी तो पहले ही मोहब्बत जैसे मदारी के हाथ में है। मदारी नचाएगा और तुम नाचोगी। इकरार करो तब भी, इनकार करो तब भी। नाचना तो तुम्हारी किस्मत में ही लिखा है, इसलिए नाचना तो पड़ेगा, हर सूरत में और हर हाल में। क्योंकि ज़िंदगी में इंसान को सिर्फ 2 ही चीज़ें नचाती हैं, एक उसकी मजबूरी और दूसरी उसकी मोहब्बत। यहाँ भी ये मामला साफ ज़ाहिर है। आफाक यज़दानी मजबूरी में नाच रहा है और फारा रहीम मोहब्बत में, इसलिए इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती।
ماورا نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ لیکن ماورا، میں اس کی مجبوری سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ میری محبت کو بیاہنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو میں اس کی مجبوری کو بیاہنے کے لیے کیسے مان جاؤں؟ کیا اس کی مجبوری بڑی ہے میری محبت سے؟ آج لگ رہا تھا کہ فارا کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا، جس کی نوکیلی کرچیاں اس کے لہجے اور اس کے لفظوں سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی تو ہے نا، آخر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کی مدر کو۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ماورا، لیکن میرا ہارٹ فیل ہو سکتا تھا جب اس نے معذرت کی تھی۔ فارا ببھر گئی۔ تمہارا ہارٹ فیل ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ تمہاری محبت کو بھی بیاہنے کے لیے تیار ہو جاتا، مگر تمہارا ہارٹ فیل نہیں ہوا، اس لیے وہ بھی تیار نہیں ہوا۔ لیکن اب اس کی مدد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو وہ مجبوری کو بیاہنے کے لیے مان گیا ہے، اور تمہیں کیا ہے، بیاہنے دو۔ بیاہ اچھا ہوتا ہے، اور ویسے بھی محبت کو بیاہے یا مجبوری کو، بات تو ایک ہی ہے نا۔ ماورا نے اسے سکون سے مشورہ دیا۔ فارا حیرت زدہ سی رہ گئی۔ یہ تم کہہ رہی ہو ماورا؟ جی ہاں، یہ میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ دوسرا ہارٹ اٹیک تمہاری مدر کو آئے، اور 2 روز بعد تم مجھے کال کر کے کہو کہ میں شادی کے لیے مان گئی ہوں ماورا، کیونکہ 2 روز پہلے میری ممی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ماورا نے اس کی ممکنہ رضامندی کا نقشہ ابھی سے کھینچ دیا۔ فارا ایک دم چپ ہو گئی، کیونکہ ماورا کچھ غلط بھی تو نہیں کہہ رہی تھی۔ آخر آفاق یزدانی کے انکار سے اتنی بڑی مصیبت آ سکتی تھی تو پھر اس کے انکار سے بھی کوئی طوفان اٹھ سکتا تھا، جس کو محض سوچ کر ہی فارا کا دل لرز گیا۔ بہتر ہے کہ تم دونوں ایک ہی ہارٹ اٹیک سے مان جاؤ، تاکہ دوسرے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ دیکھو، میں تمہاری دوست ہوں، میں کبھی بھی تمہیں غلط مشورہ نہیں دوں گی، لیکن اس مشورے پر عمل کرنا تمہاری اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تم خود سمجھدار ہو۔ اپنے انکار کا ارادہ اقرار میں بدل دو، کیونکہ زندگی کے اس موڑ پہ اس کی مجبوری اور تمہاری محبت کو تمہارے اقرار کی ضرورت ہے۔ اب قسمت میں آگے کیا لکھا ہے یہ تم آگے جا کر دیکھنا۔ ماورا نے بات ختم کرتے ہوئے فیصلہ قسمت پر اور فارا کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا، لیکن فارا اس وقت کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر آہستگی سے فون بند کر ڈالا۔ ماورا ایک دم سے ساکت ہو جانے والے موبائل کو دیکھتی رہ گئی، اور پھر فارا کی حرکت پر خفکی سے سر جھٹک کر قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے، کیونکہ سامنے والے گھر کی چھت پر کھڑا لڑکا مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس لڑکے کو گھورتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ وہ لڑکا یقیناً کوئی اجنبی تھا، کیونکہ اگر اس محلے کا رہنے والا ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ وہ کس مزاج کی اور کس ٹائپ کی لڑکی ہے، اس لیے اسے تاڑنے کی جرت کبھی بھی نہ کرتا، جیسے محلے کے باقی لڑکے نہیں کرتے تھے۔ یہ تھی رقص بسمل کی 7واں ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔